المهلكات. الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه اللهم صل وسلم وسلم يقول: عليه. إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عنه الذي قد قدر الناس. فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا. فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال البقر، شك الراوي. فأعطي ناقة شراء فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قدر الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك. ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كبيرا عن كبير. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلي إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسحق على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج، وفي رواية فنتج، معناه تولى نتاجها. والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتشديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك
وقوله انقطعت الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه كما قالوا ليس على طول الحياة ندم أي على فوات طولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإمام النووي رحمه الله تعالى beliau mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin bab al-muraqabah, hadis yang keempat. Qala an Anas radhiyallahu anhu qala innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan sesungguhnya kalian, itu Anas bin Malik bicara sama tabi'in, sama santri-santrinya yang datang di zaman tabi'in. Innakum la ta'maluna a'malan, sesungguhnya kalian kadang melakukan beberapa amal, berbuatan-berbuatan, hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-syahr, kalian melihat amalan itu amalan yang sederhana. Adaqqu, lebih tipis, maksudnya apa? Tidak dilihat, tidak diperhatikan. Karena melihat apa? Amalan yang sederhana. Berdosa, tapi melihat kan berdosa yang biasa aja. Innakum la ta'maluna a'malan, sesungguhnya kalian melakukan beberapa amal atau berbuatan, hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'r. Di pandangan kalian itu melihat amalan itu atau perbuatan dosa itu tipis, atau ringan. Fi a'yunikum min asy-sya'r, lebih tipis dari rambut, dari satu helai rambut itu kan apa? Itu menurut kalian. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Kalau kita di zamannya Rasulullah SAW, Anas bin Malik mengatakan, kita melihat amalan itu termasuk dosa besar yang bisa menghancurkan orangnya. Kunna na'udduha, kita menganggap di zamannya Rasulullah SAW, amalan itu kan termasuk dosa-dosa besar. Minal mubiqat. Katanya al-mubiqat, al-muhlikat, yang menghancurkan orangnya. Maka dosa itu tergantung apa? Tergantung kesalehan orangnya. Hati-hati orangnya gimana. Orang itu kan memperhatikan dosa, berusaha menjauhkan dirinya itu kan dari amalan-amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian orang melihat dosa biasa. Orangnya bohong. Kenapa? Bercanda, ini, gini. Walaupun tetap namanya apa? Namanya bohong. Tapi dia merasa itu kan bukan bohong. Suatu yang biasa. Tapi kalau kita tanya sama orang yang lain, itu berdosa besar. Maka sesuai dengan orangnya. Katanya, lughatul hadits, asy-sya'ri bi fathil 'aini wa yajuz iskaniha. Wa yudrabu mathalan lid-diqqati wal qillah. Kenapa dibilang seperti rambut, seperti helai rambut itu? Diberikan contoh untuk apa? Yang paling ringan
paling tipis. Berarti sebagian orang itu kan melihat dosa hal-hal yang sederhana, yang biasa. Tapi tergantung posisi orangnya. Posisinya dari mana? Dari takwa. Kalau takwanya itu kan lebih besar, maka jadi apa? Jadi bisa melihat itu kan dosa-dosa itu yang lebih tipis. Katanya ulama itu kan pandangan orang itu seperti apa? Seperti kamera. Lihat kamera kamu itu. HP-nya kalau dibesarkan di zoom itu. Ya, tapi karena kameranya nggak bagus itu, maka jadi apa? Gambarnya pecah. Nah, tapi coba pakai apa? Ya, kamu bisa melihat hewan yang tidak bisa dilihat. Kenapa? Matanya itu kan lebih kuat. Nah, itu orang itu kan melihat semuanya. Yang dosa, tetap namanya dosa. Maka tergantung takwa orang. Kalau takwanya itu kan kuat, maka dia itu menjauhi semua yang namanya dosa. Ya, semakin tinggi takwanya, semakin apa? Orang itu kan lebih jauh. Afadal hadis, faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, al-istighfar bidz-dzambi yadullu ala qillatil khasyati min Allah. Al-istighfar bidz-dzamb, meremehkan dosa. Artinya itu kan merasa ringan. Al-istighfaf, merasa ringan, khafif. Itu tanda bahwasanya orang ini kan tidak ada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadullu ala qillatil khasyati min Allah. Itu menunjukkan bahwasanya orang itu kan tidak begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya itu apa? Orangnya enggak takut. Orang itu kan tidak menjauhi larangan. Nah. Karena itu dalam beberapa riwayat Rasulullah itu memberikan contoh dosa bagi orang munafik sama orang mukmin. Kalau orang munafik, maka dalam hadisnya itu Rasulullah mengatakan dosa itu kan untuk orang munafik itu seperti lalat itu yang berhenti di mana? Di hidung. Hilang cepat. Maksudnya itu merasa ringan, cepat lupa melakukan dosa, tapi bisa di dalam hatinya itu kan tidak memperhatikan. Tapi kalau dosa bagi orang mukmin, dalam hadisnya itu kan contohnya seperti orang di atas itu kan ada gunung, membawa gunung, maka dia takut. Nah, takut jatuh. Kenapa? Ya gunungnya berat. Beda dengan orang munafik. Bisa seperti itu kan hilang. Maksudnya orang munafik itu kan merasa dosa itu kan sesuatu yang biasa, sederhana. Nah, beda kalau zaman sekarang jadi dosa itu bukan jadi sederhana, jadi modern itu. Jadi apa namanya? Karakter orang. Orangnya itu bohong, orangnya. Kadang kalau nggak bohong itu orangnya kayak orang nggak baik. Kenapa? Karena dia nggak bohong. Qala al-istighfar bin nabi yadullu ala qillati al-khasyati min Allah Ta'ala, ala al-aksi min isti'zamihi. Itu beda dengan orang itu yang merasa dosa itu kan merasa dosa hal yang berat. Maka dia berusaha menjauhi dosa. Berusaha gimana dosa itu kan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jatuh, sebelum dia jatuh di dosa, dia berusaha menjauhkan dirinya. Menjauhkan diri itu supaya tidak jatuh di haram. Tapi kalau sudah digoda dari setan itu terus orangnya jatuh melakukan dosa, orangnya berusaha untuk menghapus dosa itu dengan amalan-amalan yang baik.
Qala 'ala al-'aksi min isti'dhamihi. Fa innahu yadullu 'ala kamalil khasyati. Itu menunjukkan apa? Kesempurnaan orang itu kan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azimil muraqabati lillahi ta'ala. Selalu memperhatikan pandangan Allah Subhanahu wa taala, melihat dia dalam keadaan apa. Maka kalau orang itu kan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu kan berusaha semua kemampuan dia, kekuatan dia itu untuk menjauhikan dirinya itu kan dari hal-hal yang haram. Walaupun di orang lain itu melihat biasa, tipis. Tapi karena dia itu takwanya besar, maka melihat yang tipis ini kan bisa jadi besar. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika minum susu yang tidak tahu aslinya dari mana, ternyata itu kan dari zaman jahiliyah, itu hal yang haram. Maka dia masukkan jarinya, muntah. Berusaha mengeluarkan semua yang dia minum sampai berdarah. Maka ada sebagian sahabat mengatakan, kenapa? Kamu membunuh diri itu kan. Ya enggak apa. Saya mengeluarkan semuanya. Walaupun terakhir itu keluar sama roh saya itu enggak masalah. Kenapa? Dia takut. Minum yang dia minum ini, minuman ini, susu yang dia minum itu, takut ada tubuhnya itu sebagian itu kan tumbuh dari itu. Berarti tubuhnya sebagian tumbuh dari mana? Dari hal yang haram. Maka jadi apa? Jadi akibatnya tidak baik. Maka dia berusaha mengeluarkan. Muntah. Walaupun secara fikihnya itu kan tidak wajib. Karena kamu tidak tahu. Tapi orangnya yakinnya itu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi. Kemudian katanya a'lamun nasi billahi ta'ala ba'dal anbiya'i wa akmaluhum wara'an wa ashadduhum khasyatan hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'lamun nasi billahi ta'ala. Orang manusia itu yang paling kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah para anbiya, yaitu siapa? Sahabatnya Rasulullah. Wa akmaluhum wara'an. Yang paling sempurna wara'nya. Wara' sama zuhud beda. Kalau wara' itu menjauhi hal-hal yang haram, yang syubhat semuanya. Kalau zuhud meninggalkan yang mubah. Nah, berarti zuhud itu kan lebih tinggi. Nah, karena dia meninggalkan yang halal. Wa ashadduhum khasyatan. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Sahabatnya Rasulullah SAW. Falaqad kanu yarawna al-umura allati istahwanuha ghairuhum muhlikat. Falaqad kanu yarawna, maka mereka itu kan melihat hal-hal yang dihinakan orang lain atau diremehkan orang lain. Mereka itu sahabatnya Rasul itu kan melihat hal itu kan namanya sesuatu yang dosa besar. Li'idhami syuhudihim jalalillahi wa kamali ma'rifatin bihi. Kenapa? Karena mereka itu kan melihat, yakin mereka itu kan kepada Allah Subhanahu wa taala kan lebih kuat. Wa kamalu ma'rifatihim lahu. Mereka itu kan kenal sama Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dengan baik. Maka semakin orang itu kan tahu atau kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, takwanya itu kan lebih kuat. Jadi dia itu menjauhi semua hal-hal yang mendekati itu kan larangan. Kenapa? Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala benci hal ini. Maka dia tidak mendekati sama sekali. Kenapa? Karena tahu hal ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau.
Kemudian katanya al-khamisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaghar wa ghairatullah ta'ala an ya'tiya al-mar'u ma harrama Allah alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah Ta'ala yaghar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghar, maksudnya itu kan dalam bahasa Arab itu kan al-ghiratu, cemburu. Tapi kan itu sifatnya manusia. Cemburu itu apa? Maksudnya itu kan orang tidak merasa enak dalam hatinya. Itu namanya apa? Orangnya cemburu. Cemburu sama orang ini berarti apa? Tidak senang. Tidak senang kenapa? Karena dia itu merasa orang ini mau mengambil tempatnya. Mau jadi lebih baik daripada dia. Gitu. Maka al-ghirah itu cemburu beda dengan marah. Kamu marah sama dia. Marah kenapa? Karena dia melakukan kesalahan. Tapi cemburu kan cemburu itu kan ada campuran marahnya juga. Tapi kalau cemburu orangnya karena dia merasa orang ini mau mengambil tempat saya atau mau berusaha jadi lebih baik daripada saya. Karena itu saya nggak senang. Saya tidak senang. Kenapa? Karena dia itu mau jadi lebih baik daripada saya. Maka saya sendiri juga merasa tidak senang. Itu namanya apa? Cemburu. Nah, ya seperti wanita. Wanita kalau cemburu, kenapa? Karena suaminya itu cari wanita yang lain. Wanita yang lain ini mau mengambil apa? Mengambil suaminya. Atau suaminya dibagi dua. Jadi apa? Suami itu kan hatinya terbagi ini. Inna Allah Ta'ala yagharu wa ghairatullahi Ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Maksudnya itu ghairah itu apa? Katanya wa asluhal anafatu. Al-anafah itu kan maksudnya apa? Tidak suka. Wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Kapan Allah Subhanahu wa taala tidak suka sama manusia itu? Ketika manusia itu kan melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini melaksanakan dosa, melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang. Kenapa? Karena kamu apa? Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu ini kayak menentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kamu. Jangan, ini namanya haram, khamr, jangan diminum. Tapi orangnya, enggak, saya mau minum. Kenapa? Karena kamu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala lughatul hadits al-ghairatu fi haqqin nasi taghayyuru halihim wa inzi'ajihim. Ghairah itu kalau di tentang manusia itu apa? Berubah keadaan orang. Dulu senang sama kamu. Habis itu orangnya berubah. Sekarang jadi enggak suka. Kenapa? Dulu senang sama kamu karena kamu itu kan tidak membahayakan posisinya, tidak membahayakan manfaat dia. Tapi sekarang karena kamu itu kan sekarang itu membahayakan dia, baik itu kan posisinya, manfaatnya, gimana? Akhirnya itu kan orangnya berubah. Jadi tidak suka sama kamu. Wanzi'ajihim, inzi'ad itu tidak senang. Wahada mustahilun fi haqqillahi ta'ala. Sifat ini kan mustahil. Allah Subhanahu wa taala cemburu sama orang. Apa? Allah Subhanahu wa taala hanya tidak suka kalau hambanya itu melanggar.
Wa ma'na ghiratuhu ta'ala Allahu a'lamu bil murad minha. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang ghirahnya Allah Subhanahu wa taala itu apa maksudnya, Allahu a'lam. Wa qila, ada yang mengatakan hiya man'un nasi minal fawahish wa sairil muharramat. Allah Subhanahu wa taala mencegah orang dari hal-hal yang haram. Wa annahu ta'ala la yarda birtikabiha. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, tidak suka kalau manusia itu kan melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Katanya afadal hadis at-tanfir min irtikabil muharramat. At-tanfir itu menjadikan apa? Menjauhkan orang dari mana? Dari hal-hal yang dosa. Fa innaha tusabbibu ghadaballahi ta'ala. Karena dosa itu kan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu semuanya haknya Allah Subhanahu wa taala yang melarang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini namanya larangan. Haram, tidak boleh. Maka kamu tidak tahu. Mungkin merasa, wah, dosa yang biasa, yang sederhana. Menurut kamu sederhana. Tapi kadang dosa ini kan jadi apa? Jadi dosa yang paling besar. Innallaha akhfa Innallaha akhfa thalathan fi thalath. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan 3 hal dalam 3 hal. Dalam 3 perkara. Akhfa ta'atahu, akhfa ridahu fi ta'atihi. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan itu, itu sukanya Allah Subhanahu wa taala, ridhanya Allah Subhanahu wa taala di mana? Dalam taat. Dalam hal yang semuanya taat Allah Subhanahu wa taala menjadikan rahasianya. Jadikan ridhanya Allah Subhanahu wa taala dalam semua amalan yang namanya taat. Taat yang mana? Allahu a'lam, kita enggak tahu. Baik itu kamu salat, puasa, zakat, baca Quran, zikir, mana kamu enggak tahu. Karena itu macam ibadahnya itu kan banyak. Kamu tidak tahu Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kamu gara-gara itu kan ibadah yang sederhana. Kamu melihat sederhana. Tapi di situ jadi apa? Amalan yang besar. Amalannya sederhana, biasa. Seperti wanita itu kan dari Bani Israel itu kan yang melakukan zina, kemudian itu memberikan minuman untuk anjing. Karena wanita itu kan ada di hati itu kan ada rahmat. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya karena amalan itu. Amalan yang baik, sederhana. Bukan memberikan makanan untuk manusia atau minuman untuk manusia, hewan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Karena dia melakukan amalan yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala merahasiakan itu. Ridhanya Allah Subhanahu wa taala dalam semua amalan yang namanya taat, ibadah. Karena itu jangan merasa ibadah itu kan sederhana, biasa. Apa? Azkar aja. Enggak apa. Besok kita baca lagi. Mana? Qiyamul lail, salat 2 rakaat sebelum subuh. Bagus itu. Memberikan makanan, memberikan apa itu kan mengeluarkan sedekah untuk orang fakir miskin. Walaupun yang sedikit, enggak masalah. Kemudian yang kedua, wa akhfa sakhatahu fi ma'siyatihi. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan apa? Murkanya Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang namanya maksiat. Fala tahqiranna minal ma'asi syai'a. Maka jangan meremehkan atau melihat maksiat itu kan tipis atau maksiat itu kan ringan, maksiat yang sederhana biasa. Enggak. Mungkin dalam hal itu kan
jadi murkanya Allah Subhanahu wa taala semuanya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW yang artinya kadang orang itu kan mengucapkan satu kalimat yang dia tidak memperhatikan kalimat itu. Hanya membuang atau mengeluarkan kalimat itu kan tidak ada perhatian sama sekali. Tapi akibat kalimat itu dalam hadisnya Rasulullah SAW, yahwi biha fi jahannam 70 kharifan. Masuk di neraka itu kan 70 tahun. Satu kalimat aja. Kenapa? Ya akibatnya itu kan jelek, akibatnya itu kan buruk. Nah, maka harus diperhatikan. Ya satu kalimat aja. Tapi satu kalimat itu bisa menjerumuskan kamu itu kan di neraka. Wa akhfa sirrahu fi khalqihi. Ketiga. Siapa orang yang baik, siapa itu kan orang yang namanya orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tandanya. Tak ada tanda, oh orang ini kan kelihatan mana. Tidak ada tanda. Kenapa? Karena itu hanya antara Allah Subhanahu wa taala sama orang ini. Hal-hal yang zahir itu bisa ditiru. Yang nampak bisa orangnya terbang, orangnya melakukan ini, melakukan itu bisa ditiru. Orang-orang ahli sihir itu kan bisa melakukan seperti itu. Tapi yang benar-benar hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala baik. Jadi orang itu kan waliullah, itu kan termasuk aulia. Hal yang tidak ada tandanya itu. Kamu tahu, oh orang ini kan wali. Bukan. Jadi secara zahirnya orangnya sederhana, biasa. Tapi antara dia itu sama Allah Subhanahu wa taala kuat. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadisnya Rasulullah SAW, rubba ash'ath aghbar dhu timraini la yu'bah lahu law aqsama 'ala Allah la abarra. Kadang ada orang ash'ath, rapi rambutnya itu. Aghbar, banyak debunya. Yang tidak diperhatikan dari semua orang. Orang itu kan tidak memperhatikan orangnya. Dia hadir, tidak dilihat. Tidak hadir, tidak diperhatikan. Tapi orangnya, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kalau dia minta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala kasihkan. Kalau dia doa, Allah Subhanahu wa taala langsung kabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala kasihkan. Kadang sebagian kita melihat orangnya gimana itu. Penampilannya itu kan luar biasa. Pakai imamahnya, pakai jubahnya, semuanya, ibadahnya, salatnya. Mungkin orangnya enggak begitu, itu kan kuat. Tidak begitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Uwais Al-Qarani, orang yang ahli daerahnya sendiri enggak tahu. Ketika Sayyidina Umar tanya, mana itu kan ada siapa? Oh, ada satu orang itu yang jaga unta. Jaga unta. Ahli daerahnya sendiri tidak tahu orangnya. Kenapa? Orang sederhana, biasa. Karena itu masalah itu kan hubungan orang itu kan sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diketahui dari mana penampilan orangnya. Maka harus diperhatikan. Namanya dosa itu kan nama hukumnya haram. Wajib dijauhi semua. Jangan meremehkan, oh dosa kecil. Nggak ada dosa yang kecil. Kemudian katanya al-haditsus sadisu yang ke-6. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia dengar dari Rasulullah SAW
bersabda, "Inna thalathatan min Bani Israel, abrasa wa aqra'a wa a'ma." Rasulullah menceritakan ada 3 orang dari Bani Israel. Allah SWT memberikan mereka itu ujian. Abrasa wa aqra'a wa a'ma. Abras, orang sakit kulit. Ya, apa namanya? Apa? Baras itu, lepra itu. Nah, lepra itu kan sakit, gatal. Terus apa? Kulitnya itu kan terkupas. Nah. Wa aqra'. Nah, buta, enggak ada rambutnya. Wa a'ma, orang buta, tidak bisa melihat. Aradallahu an yabtaliyahum. Nah, Allah Subhanahu wa taala mau menguji mereka. Kan mereka itu sudah dalam ujian. Nah, sudah dalam ujian. Yang pertama orangnya sakit kulit. Yang kedua ada penyakit di kepalanya, nggak bisa tumbuh rambutnya. Yang ketiga orangnya buta. Berarti sudah dalam ujian. Tapi harus kita tahu, ujian itu bukan namanya musibah saja. Nikmat juga itu kan namanya ujian. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan, aradallahu an yabtaliyahum. Allah memberikan bala, memberikan ujian. Tapi ujiannya apa? Nikmat. Bukan semua ujian namanya musibah, bukan. Kalau namanya hanya ujian itu namanya musibah, ya ujian apa lagi? Mereka itu kan sudah dalam ujian ini. Tapi kadang ujian itu kan namanya apa? Nikmat, kesehatan, kekayaan. Itu kan bala, jadi musibah. Nah, maka dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwasanya bala dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya penyakit atau kefakiran, kemiskinan, bukan. Kadang jadi apa? Kesehatan jadi musibah, bala dari Allah SWT, ujian. Nah, aradallahu an yabtaliyahum, memberikan ujian. Faba'atha ilaihim malakan. Maka Allah SWT mengutus satu malaikat kepada 3 orangnya ini. Ada ulama mengatakan malaikat ini datang dalam bentuk manusia. Nah, ada sebagian enggak, malaikat itu datang kepada mereka itu kan dalam bentuknya malaikat. Kenapa? Karena supaya diberikan apa? Supaya orang itu kan minta. Dia tahu bahwasannya dia akan menyembuhkan dia. Kemudian memberikan dia nikmat, memberikan dia itu kan harta. Tapi banyak ulama mengatakan dalam bentuk manusia. Malaikat datang kepada mereka itu kan dalam bentuk manusia. Fa'atal abras, maka malaikat itu kan datang ke orang yang pertama yang sakit itu kulit. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang kamu paling berharap? Nah, maka apa yang kamu senang? Kamu senang itu kan dapat apa? Qala launun hasanun, warna yang baik. Kenapa? Karena warnanya itu kan sudah merah-merah, sudah hitam-hitam. Karena apa? Karena penyakit kulitnya. Launun hasanun, warnanya yang baik. Wajildun hasanun, kulit yang sehat yang baik, tidak ada penyakitnya. Nah, kalau sakit itu kan sering gatal-gatal terus terkupas, itu kan terluka kadang berdarah. Launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadirani nas. Hilang dari saya hal yang menjadikan orang itu kan menjijikkan saya. Melihat saya itu kan orang yang tidak baik, tidak bisa didekati. Wa yadhhabu anni, hilang dari saya alladhi qad qadirani nas, hal yang menjadikan orang itu kan jauh dari saya. Yaitu apa? Karena dia sakit, gatal penyakitnya. Nah, maka orang lain itu kan tidak mendekati dia. Takut apa? Ketularan. Juga melihat orangnya gimana wajahnya, gimana tangannya. Maka malaikat itu apa? Famasahahu, diusap orangnya.
Fadhahaba anhu qadaruhu. Hilang semua penyakitnya. Wa u'tiya launan hasanan. Diberikan itu warnanya yang baik, kulitnya itu kan sehat. Nah, sekarang kamu jadi apa? Orang yang baru ini. Penyakit kamu itu kan hilang. Warna kamu sudah baik ini, yang hitam-hitamnya, yang merah-merah itu kan sudah hilang. Kemudian gatal-gatal itu kan sudah hilang semuanya. Kulitnya itu yang kasar itu kan dijadikan halus, dijadikan baik. Fa'u'tiya launan hasanat. Diberikan warna yang baik. Faqala fa'ayyul mali ahabbu ilaik? Malaikat itu tanya orangnya, harta yang paling kamu suka itu apa? Nah, kamu suka jadi punya harta itu apa? Yang kamu paling suka? Maka orang itu menjawab, al-ibilu au qala al-baqaru. Syakkar rawi. Keraguan itu kan dari rawinya, bukan dari Rasulullah SAW. Tapi rawi itu kan mengatakan, saya enggak tahu dia bilang itu kan al-ibil atau al-baqar. Unta atau sapi. Fa'u'tiya naqatan usyara. Maka diberikan satu unta betina yang sudah hamil, sudah dekat melahirkan. Bukan hanya hamil, sudah dekat apa? Melahirkan. Supaya orangnya senang. Nah, berarti hartanya sudah mulai berkembang. Fa'u'tiya naqatan usyara. Yang hamil sudah dekat melahirkan. Kemudian malaikat itu doa, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi untuk kamu itu kan dalam harta kamu yang diberikan ini. Kemudian malaikat itu tinggalkan orangnya. Sudah. Jadi sehat, baik, sudah punya unta ini yang sudah hampir melahirkan. Kemudian malaikat itu datang ke yang berikutnya. Fa'atal aqra'a. Datang ke orang yang buta itu. Yang buta itu, rambutnya enggak ada, kepala enggak ada rambutnya. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang kamu suka? Kamu berharap itu apa? Qala sya'arun hasanun. Rambut yang baik. Nah, kenapa? Lihat, cuman saya hanya ada kulitnya, juga kulitnya itu masih sakit. Enggak bisa tumbuh rambutnya. Nah, sekarang jadi gundul itu kan jadi apa? Ya, keren itu orangnya. Qala sya'arun hasanun. Rambut yang baik. Karena jadi termasuk kecantikan orang. Allah Subhanahu wa taala memberikan rambutnya. Tapi hanya manusia itu yang bikin jelek. Ketika manusia itu kan mau berubah. Dicukur sini jadi yang di tengah. Kayak apa itu Allah alam, hewan itu. Jadilah manusia yang baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bentuk yang paling baik. Tapi subhanallah ketika manusia itu kan tidak suka ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berusaha jadi cantik. Jadi yang sebaliknya. Orang itu kan tidak cantik. Kenapa? Ya karena kamu itu kan berusaha mengganti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qala sya'arun hasanun. Rambut yang baik. Wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadirani nas. Hilang dari saya itu yang semua orang jauh dari saya gara itu. Famasahahu fadhahaba 'anhu wa u'tiya sya'aran hasanan. Maka diusap kepalanya, hilang penyakitnya, kemudian langsung tumbuh rambut yang baik. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang kamu paling suka, paling senang? Qala al-baqaru. Itu dia suka apa? Sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan. Maka diberikan sapi yang hamil, sudah hampir melahirkan. Wa qala barakallahu laka fiha. Maka malaikat itu kan mendoakan orangnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi untuk kamu dalam harta yang diberikan. Didoakan supaya apa? Hartanya itu kan berkembang, enggak mati.
Qala fa'atal a'ma. Maka datang ke orang yang ketiga yang berikutnya, itu kan orang yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Apa yang kamu minta? Yang kamu paling suka itu apa? Qala an yaruddallahu ilayya basari. Saya minta dari Allah Subhanahu wa taala mengembalikan apa? Pandangan saya. Saya bisa melihat. An yaruddallahu ilayya basari. Allah SWT mengembalikan pandangan saya. Fa'ubsiran nas. Saya mau melihat manusia. Maka melihat itu kan nikmat yang besar. Nah, kamu melihat. Itu nikmat yang besar. Karena orang yang buta itu tidak. Coba kamu itu. Tutup mata terus jalan itu. Bisa jalan itu 100 meter. Hah? Bisa, tapi takut. Nah, nabrak sini, nabrak situ. Tapi orang yang gimana dia? Kehidupannya semua. Kehidupannya semua itu kan dia buta, nggak melihat sesuatu. Tapi kamu berikan, Allah Subhanahu wa taala diberikan mata, bisa melihat kecantikan, keindahnya itu kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Melihat depan kamu itu kan ada apa, di situ ada. Qala an yaruddallahu ilayya basari. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandanganku. Fa'ubsiran nas, saya bisa melihat manusia, bisa melihat seperti orang lain. Famasahahu faraddallahu ilaihi basarahu. Maka diusap matanya, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pandangan dia. Qala fa ayyul mali ahabbu ilaik? Harta apa yang kamu paling suka? Qala al-ghanamu, kambing. Fa u'tiya syatan walidan. Maka diberikan kambing yang sudah hamil, hampir melahirkan. Walidan, hampir mau melahirkan. Qala fa antaja hadani wa wallada hada. Maka semua harta mereka itu kan semuanya itu kan berkembang. Fa antaja, artinya itu kan berkembang yang besar. Maka yang punya unta itu kan jadi untanya banyak, yang punya sapi jadi sapi itu kan banyak. Yang punya kambing jadi kambing itu kan banyak. Fakana li hada wadin min al-ibil wa li hada wadin min al-baqar wa li hada wadin min al-ghanam. Sampai orang yang punya unta itu untanya itu kan sudah tersebar banyak. Namanya wadi. Wadi itu apa? Nah, lebah itu kan yang bisa di daerah yang antara dua gunung. Nah, karena berkembangnya itu kan besar, kelihatan apa? Daerahnya penuh. Walihada wadi minal bakar. Yang satunya lagi itu kan sapinya banyak. Walihada wadi minal ghanam. Kambingnya juga berkembang banyak. Nah, sekarang datang waktu ujian. Nah, itu yang pertama itu kan diberikan nikmat. Nikmat yang kamu diberikan ini, kamu syukur atau tidak? Tsumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hay'atihi. Malaikat itu datang kepada orang yang pertama, al-abras itu. Yang sakit kulit. Dalam keadaan, dalam bentuk seperti dia dulu. Tsumma innahu atal abrasa. Malaikat itu kan datang kepada orang yang pertama itu, al-abras yang sakit kulit. Fi suratihi wa hay'atihi. Seperti dia waktu dia sakit, yaitu apa? Sakit kulit. Wa hay'atihi, dalam keadaan fakir miskin juga. Nah. Kenapa datang seperti itu? Supaya ingatkan orangnya, gimana dulu keadaan kamu itu kan dulu gimana. Maka malaikat itu kan datang seperti dia itu kan sakit kulit, orangnya fakir miskin. Faqala, maka malaikat itu mengatakan, rajulun miskin, saya orang fakir miskin. Inqata'at biyal hibalu fi safari. Semua sebab-sebab saya itu kan habis itu. Bantuan, namanya al-hibal, bantuan.
Al-hibalu jam'u hablin. Maksudnya itu kan asbab. Itu apa? Bantuan. Qad inqata'at bi al-hibalu fi safari. Semua bantuan saya itu kan, kebutuhan saya itu kan terputus dalam perjalanan saya ini. Fala balagha liya al-yawma illa billahi thumma bika. Fala balagha al-yawm. Tidak ada yang bisa membantu saya hari ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian kamu. Saya minta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kamu. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan. Saya minta kepada kamu dengan Tuhan yang memberikan kamu itu kan warna yang baik. Mengingatkan dia. Wal jild al-hasan, kulit yang baik. Kenapa? Karena malaikat itu kan dalam keadaan apa? Orangnya sakit. Sakit kulit. Maka diingatkan orangnya dalam dua hal. Yang pertama, malaikat itu datang dalam bentuk seperti itu. Orang sakit. Fakir miskin. Kemudian dalam doanya, dia ingatkan. Saya tanya kepada kamu itu kan dengan Tuhan yang memberikan kamu warna yang baik. Kenapa? Karena saya sakit. Ini. Wal jildal hasan, kulit yang baik. Karena lihat kulit saya gimana ini. Berarti maksudnya itu apa? Saya orang fakir miskin. Kenapa? Karena penyakit saya ini. Orang itu kan gak mau dekat sama saya. Saya tidak punya pekerjaan. Karena orang itu kan tidak mau memberikan saya pekerjaan. Karena penyakit saya ini. Itu mengingatkan orangnya. Wal mal, Allah SWT memberikan kamu harta. Apa yang saya minta? Ba'iran. Saya minta satu unta aja. Dari unta kamu itu kan yang banyak ini, minta berapa? Satu. Ba'iran atabalaghu bihi fi safari. Saya minta satu unta aja yang saya bisa gunakan dalam perjalanan saya ini. Jadikan kendaraan, kemudian juga itu kan bisa diminum susunya kalau dia betina. Ba'iran, satu unta. Atabalaghu bihi fi safari. Yang saya pakai dalam perjalanan saya ini. Maka orang itu kan menjawab, faqala al-huququ kathiratun. Kewajiban saya itu kan masih banyak, itu nggak bisa saya berikan kamu. Kenapa? Ya karena kewajiban saya itu kan banyak. Nggak bisa saya memberikan kamu. Yang tinggal buat saya itu kan berapa itu? Maka orangnya nolak, tidak mau membantu. Faqala, maka malaikat itu mengatakan, ka'anni a'rifuka. Saya kira itu saya kenal sama kamu. Alam takun abras. Kamu dulu itu kan orang sakit kulit. Yaqdharukan nas. Semua orang itu kan tidak mendekati kamu. Fakiran. Kamu orang fakir. Ya seperti saya dalam keadaan seperti saya ini. Maka malaikat lihat. Malaikat itu kan mengingatkan orangnya itu kan dalam dua keadaan. Yang pertama keadaan dia gimana. Dalam keadaan sakit, fakir, miskin. Kedua, diingatkan. Allah SWT memberikan kamu apa? Warna baik. Kulit yang baik. Harta yang banyak. Tapi orangnya tetap nolak. Gak mau. Maka malaikat mengatakan, seandainya itu saya kenal kamu. Saya kenal. Alam takun abrasa yaqdharukan nas. Kamu pernah orang yang sakit. Sampai manusia itu kan tidak mau mendekati kamu. Karena menjijikkan kamu itu kan jadi. Kenapa? Orang yang punya penyakit kulit. Fakiran. Orang fakir miskin. Tidak dapat sesuatu. Fa'atakallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu nikmat. Tapi orangnya tetap nolak. Faqala innama warithu hadzal mala kabiran an kabir. Bukan itu. Saya itu kan mendapat harta ini dari mana? Dari babak saya. Babak saya itu kan dari kakek. Gitulah. Kabiran an kabirin. Artinya itu kan
Saya berusaha memberkembangkan harta saya ini yang saya wariskan dari ayah. Ayah saya itu kan wariskan dari ayahnya juga. Maka malaikat mengatakan, in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu bohong, maka semoga Allah mengembalikan kamu seperti yang kamu dulu. Keadaan kamu yang pertama itu. Maka dalam riwayat yang lain, hartanya itu kan hancur, semua mati. Orangnya kembali lagi sakit. Karena dia tidak bersyukur. Ya Allah memberikan kamu. Faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunt. Kemudian malaikat itu datang ke orang yang berikutnya. Wa atal aqra'a fi suratihi wa hay'atihi. Maka datang malaikat itu kan kepada orang yang dulu sakit. Kulit kepalanya tidak ada rambutnya. Fi suratihi, dalam keadaan seperti dia itu kan dulunya sakit. Rambutnya itu kan tidak ada, kemudian kulit kepalanya itu kan ada penyakit. Wa hay'atihi, dalam keadaan dia ketika dia fakir miskin. Faqala lahu mithla ma qala li hadha. Maka disebutkan seperti yang disebutkan untuk orang yang pertama, yang sebelumnya. Wa radda alaihi mithla ma radda ala hadha. Karena orang itu bilang, bukan, saya dulunya enggak sakit, saya itu harta saya itu kan saya wariskan dari ayah saya. Maka malaikat itu kan doa. Kalau seandainya kamu itu kan bohong, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kamu ke dalam keadaan kamu itu yang sebelumnya. Faqala in kunta kadiban fasayyarakallahu ila ma kunt. Datang ke orang yang buta. Wa atal a'ma fi suratihi wa hay'atihi. Dalam bentuk orang yang buta, orang fakir miskin. Faqala, maka malaikat mengatakan, rajulun miskin, saya orang miskin. Wa binu sabilin, saya dalam perjalanan. Inqata'at biyal hibalu fi safari. Semua usaha saya, semua kemampuan saya itu kan semuanya terputus. Dalam perjalanan ini tidak ada bantuan sama sekali. Fala balagha liya al-yawma illa billahi thumma bika. Tidak ada yang bisa membantu saya dalam hari ini kecuali Allah dan kamu. As'aluka billadhi radda 'alaika basaruk. As'aluka billadhi radda 'alaika basarak. Saya tanya kepada kamu tentang dengan Tuhan yang mengembalikan pandangan kamu. Minta apa? Syatan. Saya minta satu kambing aja. Ataballagu biha fi safari. Yang saya pakai, saya gunakan itu kan dalam perjalanan saya. Berarti bisa membantu saya dalam perjalanan. Maka orang buta itu mengatakan, qad kuntu a'ma. Saya dulu itu kan seperti kamu, orang yang buta. Fakir miskin. Qad kuntu a'ma. Faraddallahu ilayya basari. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan saya nikmat, mengembalikan pandangan saya. Fakhudh ma syi'ta wada' ma syi'ta. Maka ini harta saya itu semuanya. Ambil yang kamu suka, tinggalkan yang kamu suka. Enggak apa-apa, terserah. Kenapa? Karena dia melihat itu orang ini dulu seperti saya. Gimana keadaan saya dulu? Orang buta, fakir miskin, membutuh bantuan. Waktu itu saya dalam seperti orang ini. Maka harus saya membantu dia. Karena saya pernah merasakan kebutuhan seperti itu. Maka orang ini yang benar-benar ketika dia itu kan dalam ujian musibah, dia sabar. Kenapa? Karena dia tahu itu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sabar. Merasakan gimana dia ketika dalam membutuhkan. Kamu fakir, berarti merasakan apa yang dirasakan orang fakir. Sakit. Mau berobat, nggak bisa. Tidak dapat. Kenapa? Ya, karena kamu tidak ada uangnya. Karena lapar, mau makan, nggak bisa. Kenapa? Karena kamu tidak bisa makan, nggak ada uangnya. Nggak ada orang yang bisa membantu kamu. Maka yang kamu rasakan ini juga itu merasakan seperti itu. Kamu orang buta, kamu orang fakir miskin. Maka dia mengatakan apa? Qad kuntu a'ma. Dulu saya seperti kamu. Benar.
saya orang buta, orang fakir miskin, saya merasakan semua kesulitan itu. Maka jawabannya apa? Fakhudh ma syi'ta. Inilah harta saya, silakan. Karena saya tidak berusaha, hanya Allah memberikan saya nikmat. Karena Allah membantu saya harus membantu semua orang yang minta bantuan. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambillah yang kamu suka, silakan. Tinggalkan yang kamu suka juga. Fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya saya tidak mempersulitkan kamu dalam hal yang kamu ambil. Silakan milih yang kamu mana kamu suka ambil. Berarti pilihan bukan untuk saya, pilihan untuk kamu. Oh, saya memberikan kamu ini atau ini. Nah, terserah. Kamu yang milih. Mau apa, saya kasih langsung. Fa wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala itu semuanya hartanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jawaban malaikat apa? Faqala amsik malaka. Tahan harta kamu itu kan buat kamu sendiri. Fa innama btulitum. Kalian ini hanya diuji dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad radhiyallahu anka. Maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kamu. Kenapa? Karena kamu merasa nikmat yang kamu gunakan ini, nikmat yang kamu dapat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan usaha kamu sendiri. Orang yang melihat itu, enggak, ini harta saya, gimana? Saya capek, kemudian saya kasihkan. Oh, kenapa? Saya yang capek. Ya, kecapean kamu itu kan apa? Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang ini fakir miskin itu kan capeknya itu kan lebih besar daripada kamu. Tapi dia dapat sedikit, tapi kamu itu kan dapat banyak. Kalau rezeki itu kan tergantung dengan kecapean, maka orang yang harus dia itu kan paling kaya, orang yang paling capek. Tapi rezeki itu bukan karena kecapean. Rezeki itu kan karena apa? Yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Orang kerja dari pagi sampai asar, sampai jam 4. Kadang kerja lagi malam. Rezekinya sedikit. Ada sebagian orang nggak kerja. Duduk aja, tapi hartanya banyak. Namanya rezeki. Allah SWT yang membagikan. Kerja itu semuanya sebab. Hanya sebab aja. Faqad radhiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kamu. Karena kamu benar-benar itu merasa semua nikmat yang kamu dapat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhita ala sahibaik. Allah Subhanahu wa taala murka kepada teman kamu itu kan yang kedua-duanya. Kenapa? Karena merasa nikmat itu kan bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dari usaha mereka sendiri. Berarti Allah tidak memberikan dia sesuatu. Dalam hadis ini Rasul itu menjelaskan ada orang dalam semua keadaan dia itu kan selalu memperhatikan bahwasanya musibah, bala, penyakit, fakir, miskin, apa saja yang terjadi itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orangnya selalu sabar. Kemudian ketika orangnya berubah jadi orang yang sehat, orang kaya, punya harta, punya itu, dia tetap merasakan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kamu fakir miskin itu Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kaya itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang merasa, ya benar itu dulu, itu saya orang fakir miskin, takdirnya gitu. Kemudian saya menggantikan takdir. Bukan. Nah, kamu tidak bisa menggantikan takdir sama sekali. Yang menggantikan takdir itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia itu kan hanya berusaha. Berusaha sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Maka orang yang seperti ini ketika datang
contohnya waktu zakat, dia nggak merasa berat. Zakat keluarkan. Kenapa? Karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan saya. Dulu saya nggak punya, sekarang saya punya. Alhamdulillah. Ya, keluarkan sedikit. Tapi orang yang merasa itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, usaha dia sendiri. Kecapean dia sendiri. Nah, maka dia merasa itu, kenapa saya yang capek? Terus orang itu kan yang dapat faidahnya. Maka orang yang seperti ini yang hanya yang dapat itu murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia itu mau mengeluarkan zakat, jadi besar. Zakatnya berapa? 10 juta, 20 juta. 20 juta itu banyak. Tapi beli HP yang baru itu ya, berapa? 30 juta. Nah, kenapa? Karena itu dia merasa ini menjadikan saya senang. Karena dia merasa senang dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau orang saleh itu merasa senang dalam keadaan baik ketika mengeluarkan. Sebagian atau banyak dari orang itu dia minta dijadikan kaya bukan karena dia itu mau jadi kaya, enggak. Karena kesenangan hatinya itu membagi-bagi, membantu-bantu. Bantu orang ini, bantu orang itu, bantu orang ini. Walaupun dia sulit, tapi dia merasa ketika memberikan bantuan kepada orang lain itu kan merasa senang. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika keliling malam kemudian ketemu perempuan itu masak batu untuk anaknya supaya anaknya tidur aja. Melihat gimana anaknya itu nangis-nangis. Itu Sayyidina Umar sedih banget. Itu ada orang seperti ini kembali Madinah. Bawa gandum, bawa apa itu. Kemudian minyak samin itu, kemudian Sayyidina Umar itu masak. Tidak merasa tenang sampai melihat anak itu senang ketawa itu sudah kenyang itu tidur enak. Tapi banyak orang itu tidak memperhatikan. Melihat ada orang fakir miskin. Kenapa dia enggak kerja? Kamu enggak tahu orangnya mungkin kerja itu setiap hari. Nah, maka ada sebagian orang itu kan suka membantu. Kita membantu. Banyak orang itu mengeluarkan sedekah, mengeluarkan bantuan sedikit. Tapi kalau untuk dirinya sendiri banyak nggak masalah. Kenapa? Itu buat saya sendiri. Orang saleh itu beda. Merasakan yang dia bantu itu untuk dia sendiri. Buat saya di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Maka dia bilang itu, ambillah. Yang kamu mau suka ambil, yang kamu tinggalkan aja. Maka jadi ujian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan nikmat. Jadi itulah mungkin ujian yang paling besar. Ketika orang diuji dalam keadaan nikmat. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, khaslatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua sifat banyak manusia rugi di situ. Kenapa rugi di situ? Karena dua itu namanya nikmat. Banyak orang tidak memperhatikan. As-sihhatu wal faragh. Sehat, kemudian kelonggaran waktu. Banyak waktu yang tidak bisa dimanfaatkan. Ya rugi di situ. Sehat. Tidak memanfaatkan sehat dia dalam ibadah, taat. Gitu. Waktunya kosong, tidak diisi. Ya isilah dengan amalan-amalan yang baik. Tapi kalau orangnya sakit, kalau saya sehat, saya taat. Terus waktu kamu sehat, kenapa nggak dimanfaatkan?
ketika ditanya, kenapa kamu membaca Quran? Kenapa? Saya sibuk banget itu. Kerja dari pagi itu nggak ada waktu. Ya kalau ada waktu insya Allah saya mau. Ketika ada waktunya. Jadi apa? Membuang waktu. Waktunya itu kan sia-sia. Nggak ada faedahnya. Karena itu banyak orang yang rugi dalam masalah ini. Kesehatan sama waktu. Qala wan naqatul ushara'u bi dhammil 'aini wa fathis shin wa bil maddi hiya al hamilu. Itu unta yang sudah hamil. Qauluhu antaja wa fi riwayatin fanataja ma'nahu tawalla nitajaha. Dia yang bertanggung jawab untuk apa? Memberkembangkan hewan-hewannya. Wan natiju lin naqati kal qabilati lil mar'ah. An-natij. Orang yang memelihara hewan ketika melahirkan. Kal qabilatil mar'ah, seperti bidan yang membantu ibu ketika melahirkan. Namanya apa? Al-qabilatu. Al-qabilah. Namanya al-qabilah kenapa? Orang yang pertama itu menemukan itu ketemu dengan anaknya, itu bertemu dengan anaknya. Minal muqabalah. Ya, qabilah. Kal-qabilati. Wa qawluhu wallada hadha huwa bitashdid al-lam ay tawalla wiladataha wa huwa bima'na antaja fi an-naqati. Fal muwallidu wan natiju wal qabilatu bima'na. Al-muwallid itu untuk hewan kambing. Wan natiju yang membantu hewan itu unta atau sapi ketika melahirkan. Wal qabilatu juga bidan, artinya sama. Lakin hadza lil haywani wa dzaka li ghairihi. Tapi nama yang pertama itu kan untuk hewan, kalau nama yang terakhir itu kan al qabilatu untuk manusia. Wa qawluhu inqata'at bi al hibalu huwa bil ha'il muhmalati wa bil ba'il muwahhadati. Ay al asbab, sebab atau usahanya. Wa qawluhu la ajhaduka ma'nahu la ashukku 'alayka fi radd shay'in ta'khudhuhu aw tatlubuhu min mali. Saya tidak menyulitkan kamu, apa yang kamu mau ambil atau mau dikembalikan silakan. Ambil yang kamu suka. Wa fi riwayatil Bukhari la ahmaduka bil ha'il muhmalati wal mim. Wa ma'nahu la ahmaduka bi tarki shay'in tahtaju ilaihi. Saya tidak akan memuji kamu kalau kamu tinggalkan sesuatu dari harta yang kamu tinggalkan ini. Nah, maksud itu yang kamu ambil silakan, yang kamu tinggalkan silakan. Kama qalu laisa ala tulil hayati nadamun ay ala fawati tuliha. Kehilangan kehidupan itu kan panjang, itu kan tidak ada orang itu menyesal. Kenapa? Karena kehidupan itu kan tidak ada faedahnya kalau tidak diisi dengan amalan-amalan yang baik. Qala lughatul hadits al-barasu maradun wa huwa bayadun yadhharu fi dhahiril badani li fasadi mizajin. Penyakit yang nampak di mana? Di kulit. Wal aqra'u huwa man dhahaba sya'ru ra'sihi min afatin. Orang yang hilang rambutnya karena apa? Karena penyakit. Wa huwa man dhahaba sya'ru ra'sihi. Orang yang hilang rambut kepalanya min afatin, karena penyakit. Yabtalihum, yakhtabiruhum, menguji mereka. Ay yu'amiluhum mu'amalatal mukhtabir liyudhhira halahum linnas. Menguji mereka untuk menampakkan sebenarnya setiap orang itu kan gimana keadaannya. Wa illa fa'ilmuhu azaliyun syamilun lil wujudi wal lil mawjudi wal ma'dumi qabla wujudihi. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka untuk menampakkan keadaan mereka untuk manusia yang lain. Bukan Allah Subhanahu wa taala menguji mereka supaya Allah Subhanahu wa taala tahu orang itu kan bersyukur atau tidak. Allah Subhanahu wa taala tahu semua orang dalam semua keadaannya. Qadiranin nasu karihanin nasu wa taba'adu anni.
tidak suka sama saya, kemudian menjauhi saya. Fala balagha, al-balaghu ma yutawassalu bihi ila syai'il matlub, yang menyampaikan saya ke tujuan. Kabiran an kabirin, ay aban an jaddin. Saya mewarisi harta ini dari bapak saya, kemudian dari bapak saya itu kan dari bapaknya, berarti dari neneknya atau kakeknya. Kemudian katanya faidatul hadis, min aqbahis sifat al-bukhl. Termasuk sifat yang paling jelek sifatnya manusia itu apa? Bakhil. Fa innahu hamala dhainika asy-syakhsaini ala nisyani ni'matillahi ta'ala 'alaihima wa jahdiha. Karena sifat bakhil itu menjadikan kedua orang, hamala dhainika, kedua orang itu. Fa innahu hamala dhainika asy-syakhsain, karena sifat bakhil itu menjadikan kedua orang itu lupa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Karena apa? Karena dia pelit. Orang pelit. Lupa. Oh, saya enggak sakit, dulu saya gini, saya enggak fakir miskin. Nah, maka malaikat itu kena mengingatkan, kamu dulu seperti ini. فإنه حمل ذينك الشخصين على نسيان نعمة الله تعالى عليهما وجحدها. Mereka itu kan menolak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dari usaha kita. Saya mewariskan dari bapak saya, itu kan dari kakek saya. Kemudian yang berikutnya katanya al-bukhlu wal kadhibu mujibani li ghadabillahi ta'ala wa sakhatihi kama hasala lil abras wal aqra'. Sifat bakhil sama sifat bohong itu dua sifat yang jelek yang mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala murka kepada orangnya karena ada dua sifat ini. Orangnya bakhil, kemudian bohong. Bakhil tidak mau bantu, kemudian orangnya bohong karena dia mengatakan apa? Bukan, saya dulunya enggak sakit. Saya dapat harta ini dari warisan dari bapak saya. Mana? Kamu orang fakir miskin dulu. Tidak ada warisan. Kama hasala lil abrasi wal aqra'. Allah Subhanahu wa taala tidak suka sama orangnya, maka dikembalikan dalam keadaannya yang dulu. Karena itu orang jangan menolak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Sama juga kadang orang itu kan tidak bohong, tapi apa? Ketika ditanya, kamu punya harta ini? Saya enggak punya ini. Kenapa? Dia tidak mau menjelaskan. Karena dia takut kalau dia bilang iya, maka nanti apa? Diminta. Tapi masalahnya jadi dia akhirnya dia bilang, tuh saya enggak punya harta, saya punya ini, enggak punya ini, enggak punya ini. Supaya tidak diminta. Tapi dia enggak tahu dalam keadaan seperti ini berarti apa? Kamu mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Nah, berarti gimana itu? Ya. Bilang itu alhamdulillah. Ya, cukup. Cukup, saya cukup, udah selesai. Maksudnya apa? Saya punya harta yang cukup untuk saya, cukup untuk keluarga. Jangan mengingkari nikmat. Dia mau menutup keadaannya supaya tidak diminta. Tapi masalahnya menutup keadaannya dengan apa? Mengingkari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. الصدق والكرم من الصفات الحميدة وقد اتصف بهما ذلك الأعمى فحملاه على الشكر والجود فنال بذلك مرضات الله تعالى. Jujur sama orang yang dermawan, suka membantu, dua sifat yang mulia yang dipuji. Allah Subhanahu wa taala suka orang yang dermawan, orang yang selalu jujur.
Wa qad ittasafa bihima dzalikal a'ma. Orang buta itu yang dalam ceritanya dia itu kan punya dua sifat. Yang pertama dia jujur. Kenapa? Karena dia ingat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia nikmat, yang mengembalikan pandangan dia. Dia tidak merasa malu. Nah, dulu saya buta. Dulu saya fakir miskin. Kenapa? Ya itu namanya takdir. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia jujur di situ. Kemudian orangnya dermawan. Yang pertama dia jujur, dia itu mengaku bahwasanya itu kan dulu dia itu kan orang fakir miskin, orang yang buta, tidak ada yang membantu dia. Kemudian nikmat yang dia dapat itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha dia. Nah, saya tidak punya apa-apa, itu sama sekali enggak ada. Hanya yang memberikan saya nikmat itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipersilahkan, silakan. Itu harta saya, ambil yang kamu mau. Nah, yang kamu ambil itu kan mengurangi hartanya, sedikit yang kurang. Nah, kalau kita lihat orang buta ini, kalau dia benar itu mengambil harta, dia bisa ambil berapa? Orangnya buta, mau ambil berapa? Satu. Nah, karena dia orangnya buta, nggak bisa. Nah, tapi orangnya tetap yang namanya dermawan itu, salah, ambil. Nah, kadang dia itu senang. Senang ketika ada orang itu kan datang minta. Dikasih. Maka sifat jujur sama orang dermawan itu kan sifat yang Allah Subhanahu wa taala suka dari orang. Nah, maka orang itu kan harus membiasakan dirinya, membiasakan. Nah, coba kita lihat itu orang fakir miskin. Kita punya uang, kita punya bantuan. Ya pertama kali itu kan berasa berat. Tapi kalau lama seperti itu, maka orang itu kan jadi senang. Nah, jadi senang kenapa? Karena sudah melihat kesenangan orang, gimana dia senang, gembira ketika kamu merasa sendiri tuh, ketika ada orang datang memberikan kamu bantuan, memberikan kamu hadiah, senang, ya senang. Semua orang itu kan senang seperti itu. Qala al-jaza'u 'inda Allah Ta'ala 'ala ma yadhharu min 'amal al-insani wa bihasabi niyyatihi. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti sesuai yang nampak dari amalan kamu dan sesuai dengan niat. Amalan kamu baik, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu yang baik. Kemudian jawazul ikhbari 'an Bani Israil. Wa fi dzalika 'ibratun wa 'idhatun li ghairihim. Boleh kita menceritakan itu tentang Bani Israil, umat-umat zaman dahulu. Itu untuk apa? Hanya untuk mengambil hikmah saja. Bukan jadi hukum. Kalau hukum beda. Syariatnya Rasulullah SAW itu menghapus semua syariat yang sebelumnya. Tapi hanya kita mengambil apa? Mengambil hikmah, mengambil mau'izah itu dari cerita-cerita yang terjadi di zaman dahulu. Kemudian katanya afad al-hadith at-tawjih wal irsyad bil qissah. Ketika kita mau menasihati orang, mau memberikan dia itu kan petunjuk gimana arahan memberikan dia, harus kita menggunakan apa? Cerita. Ada kisahnya, ada cerita. Kenapa? Karena cerita ini karena nyambung. Nyambung sama apa? Sama hasilnya. Mulai dari awal gini itu kan berarti orang yang dengar ceritanya itu kan dia menunggu apa? Hasil. Nggak bisa kita memberikan cerita di tengah itu berhenti. Orangnya mana? Apa yang terjadi? Nggak tahu. Berarti ketika kita memberikan kisah atau cerita dalam nasihat kita, dalam ceramahnya, harus ada yang nasihat itu yang ada hasilnya yang baik. Atau hasilnya yang buruk. Tapi akibat dari mana? Dari
perbuatan yang terjadi di awalnya. Maka dalam ceritanya Rasulullah SAW, dalam ceramahnya Rasulullah SAW, kadang itu menceritakan apa yang terjadi zaman dahulu. Afad al-hadith, yang kita ambil dari faedah dari hadith ini, at-tawjih wal irsyadu bil qissah. Ketika kita memberikan arahan kepada orang, mendidik orang, memberikan dia nasihat atau ceramah, itu pakai apa? Cerita. Tidak semuanya, tapi dalam nasihat kita itu harus ada, lebih baik itu kalau ada cerita. Tapi ceritanya itu yang cerita yang pendek. Enggak diberikan ceritanya dari awal sampai akhir. Hanya li'anna ta'thiraha ablaghu fi nufusi min mujarradil mau'izah. Karena pengaruhnya itu kan di dalam hati itu kan lebih besar. Daripada kamu memberikan dia itu mau'izah yang panjang. Berikan dia itu kan cerita. Ada awalnya, ada akhirnya. Maka dia faham maksud kamu itu apa. Jadi orang baik karena jadi akibatnya baik. Atau kalau kamu jelek berarti akibatnya apa? Tidak baik, seperti ceritanya gitu. Kemudian katanya alal mu'mini an yattasifa bis-sidqi wal karam. Wajib bagi orang mukmin yaitu punya sifat jujur sama orang yang dermawan. Dermawan dengan apa? Dengan kemampuannya. Kamu bisa bantu orang, itu bantu dalam kemampuannya. Apa yang kamu bisa, bantu. Wa yubadiru ila syukri ni'amillahi ta'ala bil qawli wal amal. Dia segera syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kan syukur dengan ucapan dia atau berbuatan, amalan. Perbuatan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan kita itu kan kita selalu bersyukur. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku bahwasannya semua nikmat yang kita dapat ini kan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal amali, dengan berbuatan istiqamah, menjauhi larangan, membantu orang yang butuh bantuan, melihat orang fakir miskin kita membantu dia. Sesuai dengan kemampuan. Walaupun kemampuan kita itu hanya mengarahkan dia saja. Kita membantu orangnya. Saya bisa membantu orangnya. Kenapa? Saya punya harta. Saya bisa membantu. Saya nggak bisa. Tidak punya harta yang bisa membantu orangnya. Tapi saya bisa mengarahkan dia untuk apa? Untuk sebuah pekerjaan yang dari pekerjaan itu kan dia bisa dapat hasil. Atau karena saya bisa jadi perantara. Ada orang kaya, saya datang, Pak, ini ada orang fakir miskin itu, kita ambil. Jadi kita dermawan dari mana? Dari perbuatan kita aja. Tuba liman ja'alahu Allahu miftahan lil khairi mighlaqan lisyarr. Banyak orang jadi apa? Kunci untuk kebaikan. Dia sendiri nggak bisa melakukan sesuatu, tidak bisa membantu. Tapi dia bisa membantu dari mana? Dari arah yang lain. Membantu orang kaya supaya orang itu kan bisa ketemu dengan orang fakir miskin. Kemudian membantu orang fakir miskin bisa ketemu dengan orang kaya. Berarti jadi apa? Jadi perantara yang baik. Orang kaya ini dia nggak bisa itu sampai ke orang fakir miskin. Dia cari-cari di mana. Kemudian orang fakir miskin kalau datang ke rumah orang kaya itu kan sulit. Maka orang ini bawa dari sini, kasih ke situ. Yang terakhir katanya, asyukrul khalisu lillahi ta'ala yatajalla fi i'tirafil abdi bi fadlillahi alaihi bi qalbihi wa lisanih wal mubadarati ila al-infaqi fi sabilillah. Qala Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Syukur yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu benar sebenarnya itu di mana? Yatajalla, bisa nampak di mana? Fi i'tirafil 'abdi. Hamba itu kan mengakui bahwasanya semua nikmat yang dia dapat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlun minallahi alaihi. Itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Maka dia selalu
mengaku itu kan dalam hatinya. Semua itu nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia selalu bersyukur. Kenapa? Karena Allah yang memberikan dia. Dia ingat zaman dahulu gimana dia fakir miskin, tidak punya harta, tidak punya rumah, tidak punya ini. Tapi sekarang alhamdulillah kamu sudah punya ini, punya ini. Jangan merasa itu masih saya enggak punya ini, saya enggak ini. Kenapa? Mana yang lebih baik? Keadaan kamu sekarang atau dulu? Oh sekarang. Ya, syukurlah. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah yang memberikan. Harus kamu bersyukur. Wal mubadarati ila al-infaq fi sabilillah. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu punya sifat segera itu ketika ada orang yang membutuhkan, dia bisa infak, bisa membantu. Karena dia yakin kalau dia itu mengeluarkan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan yang lebih baik. Kalau Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah rezeki yang diberikan kepada kalian. Maka orang kalau dia itu yakin itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia enggak takut. Tidak takut. Kenapa? Ya saya nikmat yang saya dapat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak habis rezekinya. Yang memberikan saya itu kan 1000, bisa memberikan saya itu kan 10. Bisa memberikan saya itu kan 100. Bisa memberikan saya itu kan lebih dari itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala janji, kalau kamu bersyukur, Allah Subhanahu wa taala ganti yang lebih baik. Akan menambah. Mana yang lebih afdal? Pemberian kamu atau pemberian Allah Subhanahu wa taala? Pemberian Allah Subhanahu wa taala lebih besar. Kamu mengeluarkan hanya 10.000. Allah mengganti. Mana? Saya nunggu, enggak ada diganti. Belum itu, enggak wajib itu, yang harus diganti itu apa? Uang. Mungkin apa? Kesehatan. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu itu kan anak yang baik. Mungkin Allah Subhanahu wa taala simpan itu semuanya untuk kamu di akhirat. Kamu enggak tahu mana yang lebih baik. Tapi yang yakin itu pasti pemberian Allah Subhanahu wa taala lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala janji. Maka kita berusaha untuk jadi orang yang baik. Itu yang harus kita berusaha. Tapi kalau janjian Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Allah janji akan menggantikan. Pasti Allah akan menggantikan. Di mana? Allahu a'lam. Kita jangan merasa khawatir di situ. Yang kita merasa khawatir itu kan amalan kita sendiri. Benar-benar ketika ada orang membutuhkan, kita membantu atau tidak. Niat aja, niat ketika membantu. Ya Allah, saya mengeluarkan ini. Apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan. Nikmatnya itu kan banyak. Alhamdulillah, saya mengeluarkan sedikit. Dari mana? Itu dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, saya kasihkan kepada orang lain. Karena saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan saya banyak nikmat. Allah Subhanahu wa taala suka orang yang seperti ini. Walaupun orang itu yang melakukan seperti ini, sifat dermawan itu, walaupun orangnya orang kafir. Karena dia itu suka membantu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia. Karena orangnya itu kan jadi apa? Perantara aja itu. Hanya wasilah itu. Dibagi-bagi, membantu, berikan ini. Berarti nikmat yang kamu dapat itu semuanya sebenarnya itu untuk orang mereka ini yang kamu kasih itu kan bagi. Yang kamu dapat itu apa? Pasti kamu dapat sebagian, kemudian kamu mendapat apa? Orang lain itu kan suka sama kamu. Mencintai kamu. Kenapa? Karena jadi kamu itu kan hanya membagikan. Oh, orang ini. Oh, orangnya baik. Sebenarnya itu kan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya lewat kamu aja.
Itu haknya orang yang kamu kasihkan. Tapi kamu dapat apa? Dapat pujian dari orang, disuka dari orang semuanya. Walaupun itu yang kamu berikan itu kan haknya mereka. Oh, itu dari harta saya. Bukan. Allah memberikan kamu supaya disampaikan aja. Kamu hanya mengantar ke sana. Tapi karena kamu itu kan suka membagi-bagi, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kamu yang baik ini menyelamat kamu itu kan dari penyakit, membantu kamu dalam keadaan sulit. Karena kamu orang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala suka orang itu kan selalu jujur, sama orang yang selalu itu kan suka membantu orang. Karena itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karim, Allah Subhanahu wa taala dermawan. Maka dalam hadisnya Rasulullah SAW, Al-Karimu qaribun minallahi, qaribun minan nasi, qaribun minallahi, qaribun minal jannah. Orang yang dermawan itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat kepada manusia. Dekat kepada surga. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia itu punya sifat dermawan. Dekat kepada manusia karena manusia itu kan tahu semuanya orang itu kan orang yang baik, suka membantu. Dekat kepada surga, kenapa? Karena dalam riwayat yang lain sifat kedermawan itu kan tumbuh di surga. Aslinya itu kan di surga. Terus cabang-cabangnya di mana? Di dunia ini. Ada riwayat seperti itu. Bahwasanya al-karamu syajaratun asluha fil jannah. Pohon yang asli itu tumbuh di mana? Di surga. Wa furu'uha fid dunya. Cabangnya itu kan di mana? Di dunia. Siapa yang pegang satu pasti masuk surga. Nah, tapi pegang satu bukan untuk dia, tapi pegang itu sifatnya. Berarti jadi dia punya sifat dermawanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya sifat-sifat yang baik. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, pertanyaan?